अच्छा प्यारे दोस्तों हुण चलने जस्सड़ पिंड ते तुहानूं खत्तरियां दीयां दुकानां विखालने लेकिन उस तो पहले तुहानूं मैं दस दियां कि जिहड़ा ट्रैक जस्सड़ तो इंडिया जांदा हुंदा सी डेरा बाबा नानक ते अगे अमृतसर वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकिया। लेकिन यह तुसीं देखो भैंस मझ मेरे हल वेख रही है और इनू नहीं पता कि ये जिथे रह रही है ये मंदिर का हिस्सा है। ऐ जे बिल्कुल कोल मंदिर तू की जाने भोलिए मजे नारकली दियां शाना। लेकिन जस्सड़ दे नाल ही नाला बसंतर है, तो बसंतर तो दो लाइनां हो जांदियां सन, एक शकरगढ़ नूं चली जांदी सी 1947 वेले और एक इंडिया नूं अमृतसर। दुकान के अंदर तुसीं देखो ऐसा जैसा बगीचा लग्या है, हालांकि बगीचा कोई नहीं, ये जनाब 47 तो बंद पई दुकान जिहड़ी है ना वो अंदर इस तरह का हाल हो चुकिया है। तो ऐ लगे ताले रह गई सिर्फ यादां ते यार रब दा नां, लोकी गए मुक ते बाजार दे विच हुण नवीं दुकानां बननियां शुरू हो चुकियां। अच्छा तो जेडे उधरों लोग घट वट के आते सन मुसलमान वो इस स्टेशन पर आके साह लेंदे सन ते जेडे इधरों कट्टे वड्डे जाते सन वो भी ऐसे स्टेशन तो रुखसत होंदे सन। लिहाजा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र। मैं इस वेले खड़ा वां जस्सड़ ज़िला नारोवाल। जस्सड़ दे अज मैं तुहानूं दो चीज़ां दिखा लांगा, एक तो जस्सड़ दा रेलवे स्टेशन, दूसरा जस्सड़ दा तारीखी बाज़ार जिहड़ा कि खत्तरियां दा बाज़ार सी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जस्सड़ स्टेशन थोड़ा पिछे है, यह पिंड है अलीआबाद, लेकिन स्टेशन का नाम है जस्सड़, जबकि जस्सड़ जिहड़ा पिंड है वो दूर है, इत्थों थोड़ा जिहा दूर है। खत्तरी एडे पावरफुल है सन 1947 की पार्टीशन तो पहले जस्सड़ से कि यह उन्होंने जो स्टेशन अंग्रेज़ ने बनाया तो उन्होंने अपना नाम रखवाया। यह अलीआबाद बिल्कुल नाल पिंड है, अलीआबाद इनू नहीं कहा जाता, इनू जस्सड़ स्टेशन कहा जाता है। यह जस्सड़ स्टेशन वही स्टेशन है जो 1947 की पार्टीशन हुई तो इतों ट्रेनां इंडिया नूं गईयां। ये खैर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकिया इस पर। और इतों ये नारोवाल तो शकरगढ़ ट्रैक है और शकरगढ़ तो अगे चाकमरू आखिरी स्टेशन है इस लाइन का। लेकिन जस्सड़ दे नाल ही नाला बसंतर है, तो बसंतर तो दो लाइनां हो जांदियां सन, एक शकरगढ़ नूं चली जांदी सी 1947 वेले और एक इंडिया नूं अमृतसर नूं। इत्थों पाकिस्तान वाली साइड तो जिहड़ा पहला स्टेशन है यानी हुण आखिरी स्टेशन बन गया ये जस्सड़। इंडिया वाली साइड तो जिहड़ा है वो डेरा बाबा नानक। तो खत्तरियां दा बाज़ार तुहानूं विखालने ते स्टेशन विखालने, नाले थोड़ी तुहानूं हिस्टरी भी दसने। तो वीडियो नाल जुड़े रहो। जिन्हें अजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब कर ले ताकि मेरी हर तुहानूं वीडियो सब तो पहले मिले। तो चलो वीडियो शुरू करने। अच्छा दोस्तों, जस्सड़ का रेलवे स्टेशन बनाया गया 1926 अंग्रेज़ ने बनाया सी और ये अज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। 1947 में जो पार्टीशन हो गई तो यह स्टेशन पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन बन गया पाक भारत बार्डर से। ये नाल ही सामने जिहड़ा ना यह तुसीं देख रहे हो इधर है दरियाए रावी और परा डेरा बाबा नानक का इलाका। अच्छा ये जिहड़ा स्टेशन है किसी को नहीं सी पता है कि जो अंग्रेज़ बना रहा है ये पाकिस्तान का जिहड़ा स्टेशन आखिरी स्टेशन बन जाएगा तो फिर इस तो परा ट्रेन नहीं जाएगी। खैर यह पुरानी बिल्डिंग जिहड़ी कि बिल्कुल हुण तबाह बर्बाद हो चुकी है क्योंकि इत्थे कोई 20 साल हो गए ने कोई ट्रेन नहीं चलती पई, 20 साल तो भी ज़्यादा अरसा हो गया, जिसकी वजह से स्टेशन की इमारत मौजूद है लेकिन भूत बंगला बन चुकी है। यह उही स्टेशन है जितों 47 तो पहले हिंदू सिख मुसलमान टिकटां लैके तो इंडिया जाते सन तो इंडिया दे विचों जिहड़े मुसलमान सन, खैर उदों तो एक ही मुल्क सी ना, लेकिन मैं अज की गल कर रहा कि इंडिया वाला जिहड़ा हिस्सा अजकल इंडिया वाला उत्थों टिकटां लैके तो जिहड़ा अज पाकिस्तान वाला हिस्सा इत्थे आते सन। खैर उदों ये एक ही मुल्क सी, इंडिया ही सी, ठीक हो गया। इस स्टेशन की मैं अगे डिटेल ना वीडियो बना चुका, लेकिन अज मैं वीडियो क्यों बना रहा, अज मैं वीडियो इसलिए बना रहा कि यह जिहड़ा रेलवे स्टेशन है ना, यह जिहड़ा तुसीं देख रहे हो ये जिहड़ा पिंड है वो अलीआबाद है, उहदे विच वाक़या है। जस्सड़ इस तो होर हटवां पिंड है, थोड़ा दूर है जस्सड़। तो यह खिड़की तो तुसीं देखो तो यह पिंड है अलीआबाद, यह जनाब बिल्कुल स्टेशन की हदूद जिते खत्म होंदी है उत्थे यह पिंड तुहानूं नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल बैक साइड ते थोड़ा दूर है जस्सड़। जस्सड़ शहर नवा पिंड हुंदा सी 1947 की पार्टीशन तो पहले, बहुत ज़्यादा उत्थे खत्तरियां दीयां दुकानां सन। मैं जे तुहानूं उत्थे भी लैके चलना वा और तुहानूं जिहड़ियां उत्थे खत्तरियां दी दुकानां मौजूद ने वो भी विखालना। तो खत्तरियां ने अपने नां दे उत्ते स्टेशन का नाम रखवाया सी कि जस्सड़ रखा जाए। जस्सड़ दे 3 वड्डे मंदिर अज भी मौजूद ने, वो भी तुहानूं विखालना। इत्थे हुंदे सन लगा जी सिग्नल डाउन करने वाला लीवर ये उत्ते लगा हुंदा सी इत्थे, ते जिहड़ा रेलवे का मुलाजम है चबूतरे के उत्ते चढ़ के तो सिग्नल डाउन करता सी या अप करता हुंदा सी, जिस तरह कि तुसीं देख रहे हो।
ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੰਦ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਜੱਸੜ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਖਾਓ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਇਹ ਜੱਸੜ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਸੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਲੋਕੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਰਕਮ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੱਸੜ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਜੱਸੜ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੜ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 47 ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਨਾ ਜੱਸੜ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੱਸੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਚਾਨੋ ਵਾਲਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 3 ਮੰਦਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਇੱਟ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੈਂਸ, ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਮੰਦਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਭੋਲੀਏ ਮੱਝੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੱਸੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ। ਇੰਝ 47 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸਨ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਬਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ 2। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਨਾ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਰੂਕਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਜੈਸਾ ਬਗੀਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਗੀਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ 47 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤਾਲੇ, ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ। ਲੋਕੀ ਗਏ ਮੁੱਕ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ੀਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੱਸੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ 1947 ਵੇਲੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਮਠਾਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਨ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਕਾਲਾ ਹਲਵਾਈ ਐਂਡ ਮੋਹਸਨ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ। ਇਹ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖੱਤਰੀ ਅਮੀਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ 150-200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ। ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ 47 ਵੇਲੇ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਦਰ, ਟੈਂਪਲਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਾਲੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਉੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਿਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਜੱਸੜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਜੜਵਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਸਾਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਟੀ ਇੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਦੇਰ ਪਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ। ਤੇ ਉੱਪਰਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 1947 ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਜੱਸੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।